Good morning, everyone. I am Dr. Tehrin Sayyed, the director of Rising India Research Foundation, and it gives me immense pleasure to welcome you all to the 6th anniversary of ASMI and launch of a new Pune chapter in association with Rising India Research Foundation. A warm and a heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Dr. Shubha Thatte, our guest of honor, Dr. Aruna Umranikar, and Mrs. Madhuri Sahasrabuddhe, our distinguished panelists, Dr. Shirisha Sathe, Dr. Archana Ainapure, and Ms. Sheetal Papat. I would also like to extend my sincere appreciation to our wonderful audience. Your presence here today reflects your commitment to empowering women and advancing mental health, and we are deeply grateful for your kind support. To start, I would like to share a quote from Michelle Obama that beautifully encapsulates our journey. There is no limit to what we as women can accomplish. With this inspiring message in mind, we commence today's celebration, honoring the strength and resilience of women everywhere. As we gather here, let us remember that ASMI is not just an initiative, but it's a movement towards empowering women, fostering emotional and intellectual independence, and providing steady support for mental health and well-being. Also, Rising India Research Foundation has always been dedicated to nurturing growth and well-being in our community. We believe in the power of collaboration, and through initiatives like ASMI, we provide comprehensive mental health services to women. And now, it gives me an immense pleasure to invite Dr. Tarang Lad, the co-founder and director of Rising India Research Foundation, to introduce the foundation. Dr. Tarang Lad is a highly accomplished professional with a rich background in genetics. She obtained her PhD in genetics in 2002 and since accumulated over 20 years of experience in various domains. She holds the position of co-founder and director at the Rising India Research Foundation, showcasing her leadership in research and organizational management. Currently, Dr. Tarang Lad serves as a faculty member and a core member in the development of the oncology section of the course Postgraduate Diploma in Psycho-Oncology at Texas School of Mental Health. Her academic focus revolves around courses related to cancer and genetic, underscoring her expertise in these critical health areas. She has been a pillar of strength and inspiration for our foundation. So let's welcome her with a big round of applause. नमस्कार, मी डॉक्टर तरंग लाड, रायझिंग इंडियातर्फे तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. तर माझी मराठी एवढी चांगली नाही, तरी मी प्रयत्न करते मराठीतच बोलायचं. रायझिंग इंडिया 10 ऑक्टोबर 2013 साली सेक्शन 8 नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था डॉक्टर गिरीश लाड याने स्थापन केली. 2009 साली डॉक्टर गिरीश लाड यांनी सेव्ह द बेबी गर्ल नावाचा उपक्रम सुरू केला. भारतात वाढत चाललेल्या स्त्री भ्रूण हत्या थांबण्यासाठी डॉक्टर लाड यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एक अभिनव उपक्रम सुरू केला. आणि आज मला सांगायला अतिशय आनंद होतोय की गेल्या 15 वर्षात हा उपक्रम देशभरातील 125हून अधिक जिल्ह्यात यशस्वीरित्या लागू झालेला असून 1 मिलियनपेक्षा जास्त मुलींची गर्भातली हत्या थांबवली गेली. हा उपक्रम सुरू असतानाच आपल्या देशात मुलाला असेट तर मुलीला लायबिलिटी म्हणून बघितले जाते. आणि जोपर्यंत सर्व समाजाची मानसिकता बदलणार नाही तोपर्यंत गर्भात मुलींची हत्या थांबणार नाही. याच भावनेतून रायझिंग इंडियाचा जन्म झाला. वुमेन एम्पॉवरमेंट म्हणजे महिला सक्षमीकरण या उद्देशाने रायझिंग इंडियाने कामाला सुरुवात केली आणि आज 1 दशकाहून अधिक काळात अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. कोविड महामारीनंतर
संपूर्ण जगाने मानसिक आरोग्याची दखल घेतली. रायझिंग इंडियाने देखील टेक्सास स्कूल ऑफ मेंटल हेल्थ या अमेरिकेस्थित संस्थेबरोबर भागीदारी करून पुण्यात कॅन्सरमुळे निर्माण होणाऱ्या मानसिक तणावासाठी सेंटर फॉर सायको ऑन्कोलॉजी असं संपूर्ण जगात पहिला अभिनव प्रयोग सुरू केला. थँक्यू. आणि मागच्या वर्षी 2 जुलै 2023 साली याची मुहूर्तमेढ रोवली. कॅन्सरमुळे कॅन्सर पेशंट सकट संपूर्ण कुटुंबाला मानसिक ताणतणावाला सामोरे जावे लागतो. आमच्या सेंटर फॉर सायको ऑन्कोलॉजीमध्ये कॅन्सर पेशंट, फॅमिली मेंबर अँड केअर गिव्हर या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि वैद्यकीय अधिकारी या सर्वांचे काउन्सिलिंग आणि वर्कशॉप घेतले जातात. ही सेवा देण्यासाठी टेक्सास स्कूलने पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन सायको ऑन्कोलॉजी हा ऑनलाईन कोर्स डिझाईन केला आणि त्यासाठी IIT हैदराबाद बरोबर असोसिएट करार केला. आमची पहिली बॅच ज्याच्यातले काही लोक इथे उपस्थित पण आहे 15 जूनला सुरू झाली आणि आता दुसरी बॅच ऑक्टोबरमध्ये सुरू होत आहे. आपल्याला कोणाला यात इंटरेस्ट असेल किंवा या विषयात शिक्षण घेण्याची कोणाची इच्छा असेल तर नक्की आम्हाला संपर्क करा. रायझिंग इंडिया संस्थेने सुरू केलेला हा उपक्रम आम्ही सामाजिक कार्याचा भाग म्हणून चालवतो. आपल्याला माहिती असेल की कॅन्सरची ट्रीटमेंट किती खर्चिक आहे. त्यामुळे आम्ही काउन्सिलिंगसाठी फक्त एकदा 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फी घेतो. बाकी संपूर्ण सेवा ही मोफत दिली जाते. हा खर्च पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आम्ही सी पॉझिटिव्ह नावाने नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. कॅन्सर हा इतका भीतीदायक शब्द सगळ्यांना वाटतो की कॅन्सर शब्द प्रयोग करण्याऐवजी सी हा शब्द वापरतात. म्हणून आम्ही सी पॉझिटिव्ह हा शब्द प्रयोग करून या ब्रँडने कॅन्सर पेशंटना लागणाऱ्या विविध गरजेच्या गोष्टी तयार करायच्या ठरवलं आणि त्यातून निर्माण होणारा फंड हा आम्ही काउन्सिलिंगसाठी वापरतो. सी पॉझिटिव्ह नावाने टी-शर्ट्स, पिल्स बॉटल्स, मेडिसिन डायरी, स्ट्रेस बॉल्स असे विविध गरजा भागविणारे वस्तू आम्ही तयार करतो आहोत. महिला आणि मानसिक स्वास्थ्य हा अतिशय गंभीर आणि महत्त्वाचा विषय आहे. रुपाली खळाळकरने 6 वर्षापूर्वी ठाणे येथे अस्मी नावाचा महिला सपोर्ट ग्रुप तयार केला आणि 6 वर्षात त्याचे खूप चांगले परिणाम दिसून आले. तर रुपाली आणि डॉक्टर गिरीश लाड यांनी हा उपक्रम पुण्यात पण सुरू करायचा ठरवला आणि त्याचाच पहिला टप्पा म्हणजे आज आपण अस्मीच्या पुणे चॅप्टरच्या उद्घाटनासाठी जमलो आहोत. अस्मी ह्या उपक्रमाविषयी रुपाली आपल्याला सविस्तर माहिती देईल. आज आपण वेळ काढून आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल आपले मनापासून आभार. आपण सर्वांनी अस्मीचे सभासद होण्याचा विचार करावा अशी मी विनंती करते. धन्यवाद. Thank you so much, Dr. Taran, for highlighting the remarkable work of Rising India Research Foundation. RIRF has also brought all the cancer support groups together to form a cancer support forum, and recently we had conducted breast cancer screening camps with Yuvraj Singh Foundation and also a support group at Delhi. And we also conducted marathon on World Cancer Day with Umeed Foundation. And please do visit our stall which is outside for C positive products. Now I am delighted to introduce Mrs. Rupali Kharatkar, who has been a driving force behind ASMI. Her passion for women's empowerment and mental health has led to the creation of numerous initiatives under ASMI, making a significant impact on the lives of many women. Mrs. Rupali is a passionate professional with a strong focus on mental well-being and helping others.
She holds a degree of BSc and Master of Computer Management. As a psychologist and certified corporate trainer, Ms. Rupali is skilled in emotional intelligence, soft skills, REBT therapy, and mindfulness training. She uses her knowledge to help both companies and individuals. Ms. Rupali founded ASMI, Bonding with Self, a support group for women's mental health. She is also the director at Rising India Research Foundation, working to support destitute children and women, people with HIV, the mentally ill, homeless women and children, and women rescued from red light areas. Since 2008, Ms. Rupali has been associated with Institute of Psychological Health (IPH). Ms. Rupali is a trustee at We Together Foundation, Grain Bank, ensuring food security for those in need. She is associated with Snehalay as a member of advisory committee and works in Mumbai region. She also works in Padsar Hearing Impaired School in Nasik, which educate hearing impaired students. Ms. Rupali's dedication to mental health and social welfare makes her a valuable member of the community. I now request Ms. Rupali to please introduce ASMI and the amazing team that has made it possible. So join hands in welcoming Ms. Rupali. Good morning, everyone. Thank you so much, Dr. Tehrin, for the wonderful introduction. इथे उपस्थित सर्व मैत्रिणी, मान्यवर, प्रमुख अतिथींना माझा मनपूर्वक नमस्कार. आज अस्मीच्या 6व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपण इथे जमलोत. 6 वर्षापूर्वी जर मला विचारलं असतं की पुण्यात आपण काम करू शकतो किंवा करणार आहोत, तर माझा स्वतःचाच विश्वास बसला नसता. अस्मी, मैत्र करूया स्वतःशी, बॉन्डिंग विथ सेल्फ. अस्मी म्हणजे काय? मी आहे, माझं अस्तित्व आहे, आय एक्झिस्ट. ओके. आणि माझं स्वतःशी असणारं नातं, खंबीर नातं, दॅट इज बॉन्डिंग विथ सेल्फ. म्हणून अस्मी, बॉन्डिंग विथ सेल्फ. नाही म्हणायला आज आपण अनेक टप्प्यांवरती रुळायचा प्रयत्न करतोय, आपलं विश्व रुंदवायचा प्रयत्न करतोय आणि जीवनात भूमिका आपण बजावतोय. आई, मुलगी, सून, सासू, बहिणी, मामी, अनेक. आणि त्या प्रत्येक भूमिकेचे मुखवटेही आपण धारण करत असतो त्या सिच्युएशन्सप्रमाणे. अनेकदा स्वतःच्या इच्छा आकांक्षा बाजूला सारून आपण सातत्याने आपल्याही न कळत इतरांच्या इच्छा आकांक्षांना आपण प्राधान्य देत असतो. कारण खरं तर आजही आपल्या कुटुंब व्यवस्थेचा कणा ही स्त्रीच आहे. नाही म्हणायला आज चित्र थोडं बदलतंय. स्त्री स्वतःचा विचार करू पाहतीये, तिचं विश्व घरात आणि घराबाहेरही रुंदावतंय. तरीही तिच्या भावनिक ताणतणावांचा गुंता वाढतोय. अगदी लोकलमध्ये नेहमीची मी मुंबईची आहे म्हणून आहे उदाहरण. लोकलमध्ये नेहमीची जागा मिळेल की नाही, तिथपासून आज ठरवलेली छोटी छोटी रोजची कामं वेळेत होतील की नाही, या सगळ्या गोष्टींचा ताण हळूहळू आपल्या मनावरती वाढतोय. आणि एक स्त्री म्हणून तो मीही अनुभवत असते. करिअरच्या जबाबदाऱ्या एकीकडे वाढत आहेत. स्त्रीने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणं हे कुटुंबासाठीच नाही तर स्वतःसाठीही तितकंच गरजेचं आहे. मात्र वयाच्या एका टप्प्यावर स्त्रियांना एक रिकाम पण जाणवू लागतं. मुलांना पूर्वी इतकी आईची गरज राहत नाही. नवरा करिअरमध्ये व्यस्त असतो. त्यात हार्मोन्सच्या बदलांमुळे होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक चढउतारांशी जुळवून घेणं कधी कधी कठीण जातं. कुटुंबातल्या सर्वांचं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जपताना स्वतःच्या स्वास्थ्याकडे मात्र आपण दुर्लक्ष नकळतपणे करत असतो. आणि या सगळ्याचा परिणाम कधी कधी आपल्या नात्यांवरही होत असतो. तिथे ताण निर्माण होण्याची शक्यता वाढत असते. अशा वेळी सुपरवुमन सारखं सगळं काही परफेक्ट व्हायलाच हवं हा हट्ट आपण का करावा? आपली शारीरिक भावनिक हेळसांड तर होत नाहीये ना, असं एकदा एक छोटासा पॉज घेऊन आपण स्वतःलाच विचारायला हवं. माझ्या मनाला मी किती वेळा न्याय देतीये हे विचारायला हवं. माझ्या जबाबदाऱ्या मी छान पार पाडतीये. मग स्वतःसाठी वेळ काढून माझ्यातल्या मीला पुन्हा शोधायला हवं. मानसिक ताणतणावांवरती मात करून माझ्यातल्या मीने मोकळा श्वास घ्यायला हवा. असं मला अगदी
खरंच मनापासून वाटतं. आपण इथे जमलेल्या सगळ्या माझ्या मैत्रिणींसाठी, ज्या माझ्या सिनियर आहेत, त्या सगळ्यांसाठी माझं हे अगदी मनापासून सांगणं आहे. IPH इन्स्टिट्यूट फॉर सायकोलॉजिकल हेल्थ या संस्थेचे संस्थापक आणि विश्वस्त डॉक्टर शुभा थत्ते आणि डॉक्टर आनंद नाडकर्णी यांच्याबरोबर काम करत असताना अनेक गोष्टी शिकले, स्वतःमध्ये बदल करत गेले. आज याच संस्थेच्या विश्वस्त आणि संस्थापक आणि माझं प्रेरणास्थान, ज्यांच्या प्रेरणेतून हा उपक्रम मी सुरू केला, त्या डॉक्टर शुभा थत्ते आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. याचा मला अतिशय आनंद आहे. एकीकडे स्वतःमध्ये बदल घडण्याची प्रक्रिया चालू होती. वयाच्या एका टप्प्यावर आल्यावर असं वाटलं की भावभावनांचा गोंधळ या वयात बऱ्याच स्त्रियांच्या बाबतीत होतोय. माझ्यासाठी काही अडचण आली तर माझ्या याच फील्डमध्ये काम करणाऱ्या अनेक मैत्रिणी माझ्याबरोबर होत्या. थत्ते मॅडमकडे मी बऱ्याचदा माझ्या स्वतःच्या अडचणींसाठी जाते. सो मग ज्या बाकीच्या माझ्या मैत्रिणी आहेत त्यांच्या बाबतीतही हे गोंधळ होतच असणार नाही का? त्या काय बरं करत असतील, त्या कुठे शेअर करत असतील, त्या कुठे वेंट आउट करत असतील? या सगळ्या कल्पनेतनं 2018 साली अस्मी हा ग्रुप मी ठाण्यामध्ये सुरू केला. इतर मैत्रिणींची साथ मिळत गेली, मॅडमचं गायडन्स, त्यांचा पाठिंबा मिळत गेला आणि आमची वाटचाल सुरू झाली. इतर मैत्रिणींच्या साथीने माझा हा प्रवास मनोरंजकही झाला आणि खूप काही शिकवून जाणाराही झाला, जो अजूनही चालू आहे. अस्मीच्या कामाची व्याप्ती वाढायला लागली तेव्हा या उपक्रमाचं रूपांतर संघटनेच्या स्वरूपात करण्याची गरज आहे हे लक्षात आलं आणि त्याच वेळी रायझिंग इंडिया रिसर्च फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेच्या अंतर्गत हे काम सुरू केलं. रायझिंग इंडिया रिसर्च फाउंडेशनचे फाउंडर डॉक्टर गिरीश लाड, माझे मित्र, सहकारी यांच्या सहाय्याने रायझिंग इंडियाच्या समवेत हे काम आपण पुण्यामध्ये आता सुरू करत आहोत. आजपासून त्याचं लॉन्च आपण इथे आता करत आहोत. आज ते परदेशात असल्या कारणामुळे आपल्यासोबत उपस्थित नाही आहे आणि आम्ही पूर्ण आमची रायझिंगची आणि अस्मीची टीम त्यांना आम्ही मिस करतोय. त्यांचे मी मनापासून आभार मानते. अस्मी हे एक व्यासपीठ आहे जिथे प्रत्येक स्त्रीला तिच्यासारख्या इतर सख्यांशी मनमोकळा संवाद साधता येतो. शारीरिक भावनिक दृष्ट्याच नव्हे तर वैचारिक पातळीवरही स्वावलंबी होण्यासाठी पोषक वातावरण मिळतं. प्रसंगी आपल्याबरोबर असणाऱ्या आणि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सख्यांची मदतही घेता येते. स्त्रियांच्या मानसिक सबलीकरणावर काम करणारे अस्मीचे ग्रुप्स सध्या ठाणे आणि मुंबई येथे कार्यरत आहेत आणि नाशिक, पुणे येथे आता लवकरच आपण ते ग्रुप सुरू करत आहोत. ते ऑलरेडी काम चालू आहे. हे ग्रुप आपले ऑफलाईन आणि ऑनलाईन या दोनही माध्यमातून चालू होणार आहेत. विवेकनिष्ठ मानसोपचार पद्धती म्हणजेच REBT आणि भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे इमोशनल इंटेलिजन्स या दोन शास्त्रीय संकल्पनांचा उपयोग करून आपले मानसिक आरोग्य कसे सुदृढ ठेवावे यावर अस्मीमध्ये चर्चासत्र आणि कार्यशाळा घेतल्या जातात. आज अनेक जणींना स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. घरातील व्यक्तींकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहेत. अस्मीच्या माध्यमातून स्त्रियांना स्वतःच्या मानसिक स्वास्थ्यावर सजगतेने काम करण्यासाठी सहकार्य मिळते. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर तज्ज्ञ व्यक्तींकडून मार्गदर्शन मिळते. त्यामध्ये उदाहरणच घ्यायची झाली तर स्त्रियांविषयीचे कायदे, आर्थिक स्वावलंबन, सायबर सिक्युरिटी आणि मृत्यूपत्र विल इत्यादी विषयांवरती सुद्धा आपण अस्मीमध्ये चर्चासत्र आयोजित करत असतो. हे काम करत असताना वेळोवेळी लक्षात येतं की 21व्या शतकातही आपल्या समाजात स्त्रियांना अनुसरून अनेक भावनिक आणि वैचारिक बदल घडवून आणण्याची खरंच गरज आहे. घरातील स्त्री जर भावनिक आणि वैचारिकरित्या स्वावलंबी झाली तर संपूर्ण कुटुंबावर आणि परिणामी समाजावर त्याचा परिणाम आपल्याला दिसून येऊ शकतो. अस्मी सोशल ग्रुपतर्फे निराधार पीडित, HIV पॉझिटिव्ह, मनोरुग्ण स्त्रिया आणि बालकांचे पुनर्वसन स्नेहालय या संस्थेमध्ये आपण करत असतो. ठाणे मुंबई भागामध्ये हे काम आम्ही मोठ्या प्रमाणात अस्मी सोशल या नावाने करत असतो. आदिवासी भागात स्त्रियांच्या मेंटल आणि फिजिकल हेल्थसाठी अस्मीतर्फे आता काम सुरू करतोय आम्ही ठाणे जिल्ह्यामध्ये. त्याचप्रमाणे त्या भागातील स्त्रियांसाठी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये मेडिकल कॅम्प, कॅन्सर अवेअरनेस कॅम्प आम्ही आयोजित करणार आहोत. त्या दृष्टीने आमचं प्लॅनिंग आणि योजना सगळ्या सुरू आहेत. शहापूर तालुक्यातीलच आदिवासी पाड्यांमधील 3 शाळांना आम्ही दत्तक घेतलंय त्यांच्या एज्युकेशनल नीड्ससाठी. सो ते काम अस्मीतर्फे ठाण्यामध्ये चालू असतं. पूर्ण वर्षभर दर महिन्यात 2 तास वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चासत्र आयोजित केली जातात. हे प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन असतात.
म्हणजे महिन्यातून ना आपल्याला फक्त 2 ते 3 तास स्वतःसाठी काढायचे असतात. दर आठवड्याला नाही, महिन्यातनं एकदा. अस्मी अंतर्गत अनेक कार्यशाळा किंवा ट्रेनिंगही घेतले जातात स्त्रियांशी निगडीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर, जे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत उपयोगी पडू शकतात. त्यामध्ये मेनोपॉज आणि मानसिक स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन आणि फिटनेस, पॅरेंटिंग अँड इट्स चॅलेंजेस, रिलेशनशिप मॅनेजमेंट आणि माइंडफुलनेस अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती कार्यशाळा घेतल्या जातात. अशा प्रकारे अस्मीचं कार्य आम्ही आत्तापर्यंत ठाणे आणि मुंबई या भागामध्ये चालू केलेलं होतं. 6 वर्ष हा माझा अत्यंत उत्तम असा अनुभवांनी संपन्न काळ आहे असं मी सांगू शकते. अनेक मैत्रिणी मला या प्रवासात लाभल्या. खूपच छान माझा अस्मीचा प्रवास चालू आहे आणि आता पुण्यामध्ये तुम्हा सर्वांच्या साथीने हा प्रवास करण्याची माझी अत्यंत काय म्हणतो एक छान इच्छा आहे आणि जी तुम्ही पूर्ण कराल याची मला खात्री आहे. एक छोटीशी कविता आपल्या सगळ्यांवरती मी केली आहे. अस्तित्व माझं मीच जपायचं असतं, माझं घर माझं करिअर आहेच माझ्या आयुष्यात, कधी पणती कधी तेल तर कधी ज्योत मी होतच असते, तरीही अस्तित्व माझं मीच जपायचं असतं. नात्यातील चढउतार, कधी सुख कधी दुःख, कधी वाट खडतर तर कधी मस्त एक्सप्रेसवे, तरीही अस्तित्व माझं मीच जपायचं असतं. आहे ना खांद्याला खांदा लावून वाटचाल करायला, प्रत्येक नात्याला घरातील व घराबाहेरील आपल्या असणाऱ्या प्रत्येकासाठी, तरीही अस्तित्व माझं मीच जपायचं असतं. पंख पसरून सामावून घेते सगळ्यांना, सगळ्या जबाबदाऱ्यांना विश्व रुंदावते घरभर आणि घराबाहेरही, तरीही अस्तित्व माझं मीच जपायचं असतं. अस्तित्व माझं मीच जपायचं असतं. तर मैत्रिणींनो, आपला प्रवास सुरू करूयात. वेध घेऊया स्वतःच्या अस्तित्वाचा आपल्या हक्काच्या व्यासपीठामध्ये, अस्मी बॉन्डिंग विथ सेल्फमध्ये. तुम्हा सर्वांचं आजच्या या कार्यक्रमात मी मनापासून स्वागत करते आणि तुम्हा सर्वांना मी सतत पुढे भेटत राहीन अशी अपेक्षाही व्यक्त करते. हा प्रवास पुण्यामध्ये मी एकटीच सुरू केलाय का? अजिबात नाही. खूप सुंदर मैत्रिणींचा गट मी म्हणेन, त्यातल्या माझ्यापेक्षा बऱ्याच सिनियर आहेत, अतिशय जास्त अनुभव संपन्न आहेत. अशा मैत्रिणी मला रायझिंग इंडियाच्या निमित्ताने, आणि त्याच्यासाठी पुन्हा स्पेशल थँक्स टू माय फ्रेंड डॉक्टर गिरीश लाड, त्याच्या माध्यमातून मला हा संपूर्ण ग्रुप मिळाला आहे. माझ्या पुण्यातील कोर टीमला मी तुम्हा सर्वांची ओळख करून देण्यासाठी व्यासपीठावरती आमंत्रित करते. डॉक्टर तेहरीन सय्यद, व्हेरी एन्थुझियास्टिक, डायनॅमिक अँड क्रिएटिव्ह. डॉक्टर तेहरीन, प्लीज कम. डॉक्टर तरंग लाड, very supportive, balanced person I have ever met. Dr. Tarang Lad, she is a core team member of ASMI. Dr. Tehrin is going to be a coordinator, a center head of ASMI in Pune, Rising India. Dr. Archana Ainapure madam, very intelligent and dynamic personality on whom one can be literally just rest upon. Yes, Archana ma'am is there, so nothing can go wrong. This is what is the personality of Dr. Archana. My dear friend Neema Pilane, she is taking care of accounts and admin support. Please, Neema ma'am. These are the pillars of support in ASMI, and I'm very happy to have them in our team. So thank you so much, Dr. Tehrin, Dr. Archana, Dr. Tarang and Neema ma'am. Thank you so much from the bottom of my heart. And one more very important person with whom you people might be connected in future, Rucha Borwankar. Please, Rucha, come. She is going to be our district coordinator, Rucha Borwankar. Again, a very enthusiastic and knowledgeable person, and she has a work experience in the same field, so she is going to be a very good support for the ASMI team. So thank you very much, my dear friends. Thank you, Rucha. Thank you, Dr. Tehrin. Now I would like to invite my team, the original Thane team, who have supported me throughout my journey in ASMI. I would like to invite Pushpa Agashe, Sandhya Pancharia,
शैला हदनकर, ऋता कुलकर्णी, डॉक्टर सुनेत्रा कदम, मंजिरी कुलकर्णी. Without their support, I would have not crossed these 6 years in my career. So, Dr. Pushpa Agashe Maushi, she is the senior most person in my ASME. And Manjari, please come. She is 72-year old, and when I announced ASME in Thane, she was present for that meeting. I was not knowing she will be there in the meeting. आणि मी माझ्या अस्मीचा एज ग्रुप 30 to 60 असा मी डिक्लेअर केला होता. अँड शी वॉज द फर्स्ट वन टू रेज अन ऑब्जेक्शन फॉर दॅट की तुला असं वाटतं का 60च्या पुढे आम्हाला प्रॉब्लेमच नसतात, त्यामुळे तू वयाची अट काढून टाक. आणि मी ती अगदी आज्ञाधारकपणे काढून टाकली. आणि शी इज माय कोर मेंबर आणि व्हेरी एन्थुझियास्टिक. तिच्या वयाला बघून जी तिची एनर्जी आहे ती मलाही लाज वाटते बऱ्याचदा, इतकी ती एन्थुझियास्टिक असते. सो थँक्यू सो मच माय डिअर फ्रेंड्स, दे हॅव कम फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम ठाणे. सो थँक्यू सुनेत्रा, थँक्यू ऑल. You have always been a support for me. Yes, thank you so much. My support team of Rising India, Ghanshyamji, Amit sir, Rahul, Nagesh, and all the interns, Ira Lad, they have also been a very, very supportive in all this management and the planning part and everything. So thank you, all of you. सो आता जास्त वेळ न घेता आपण महत्त्वाच्या कार्यक्रमाकडे वळूयात. थँक्यू ऑल, थँक्यू सो मच. Thank you so much, Ms. Rupali, for sharing incredible achievements and impactful work done by ASME. Now, we move on to the topic that is both crucial and often under-discussed: mindful menopause, menopause and mental health. Menopause is a significant phase in women's life, bringing with it numerous physical, emotional, and psychological changes. It is essential that we address these changes with understanding and mindfulness, ensuring that women receive the support and care they deserve during this transition. To gain a more comprehensive understanding of this important topic, we have assembled a distinguished panel of experts who will share their insights and experiences. I would now like to invite Ms. Aparna Dikshit, who is a senior psychologist at Texas School of Mental Health, to introduce our esteemed panelists. सगळ्यांना नमस्कार. जसे प्रेक्षकामध्ये मुंबई आणि पुणे दोन्ही कडची लोक आहेत, तसंच पोडियमवर पण होणारे दोन्ही ठिकाणचे, पण इट्स नॉट मुंबई वर्सेस पुणे, इट्स मुंबई आणि पुणे. सो मी पहिल्यांदा डॉक्टर शुभा सत्ते यांना बोलवेन व्यासपीठावरती. सायकोलॉजी मानसशास्त्र विषयातलं खूप ओळखीचं आणि लाडकं मोठं नाव आहे. क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये त्यांची PhD आहे मुंबई युनिव्हर्सिटीमधनं. नंतर त्यांनी बिहेवियरल थेरपी म्हणजे वागणूक समुपदेशन जे असतं त्याच्यामध्ये आणि बायोफीडबॅक ह्याच्यामध्ये बँगलोरच्या निमन्स या संस्थेमधनं प्रशिक्षण घेतलं. किशोर फडके सरांकडे त्यांनी RBTचं ट्रेनिंग घेतलंय आणि तेव्हापासून त्या RBTचे प्रशिक्षण वर्ग चालवतात. समाजसेवक, डॉक्टर्स, वेगवेगळे उद्योजक आणि सामान्य जनतेसाठी सुद्धा. अस्तित्व डोंबिवलीमधील आशा निकेतन नाशिकमधील, विश्वास ठाण्यातली आणि स्वानंद पुण्यातली या संस्थांना उभं करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा हातभार आहे. आणि त्याच्या यापैकी काहींच्या कमिटीवरती, ऍडवायझरी कमिटीवरती सुद्धा त्या आहेत. IPH सगळ्यांनी ऐकलंच असेल, इन्स्टिट्यूट फॉर सायकोलॉजिकल हेल्थ, ह्याची मुंबईमध्ये सुरुवात करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा सहभाग आहे. आणि शी इज फाउंडर मेंबर, ट्रस्टी आणि क्लिनिकल सुपरवायझर ऑफ IPH. सो खूप साऱ्या तिथल्या प्रोजेक्ट्स मध्ये, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मध्ये आणि प्रयोगांमध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान असतं. अनेक मास्टर्स, PhD आणि MPhil स्टुडंट्सच्या त्या मेंटॉर आणि गाईड आहेत. टिस संस्थेमधल्या ह्युमन इकॉलॉजीच्या त्या सदस्य आहेत आणि अनेक पुरस्कार त्यांना मिळाले. मी सगळे नाही सांगू शकत, पण अगदी रिसेंट 2 जे आहेत ते म्हणजे वुमन ऑफ द इयर फॉर सिग्निफिकंट कॉन्ट्रीब्युशन इन मेंटल हेल्थ
हा एक पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. आणि ग्लोबल अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स इन क्वालिटी लिडरशिप इन मेंटल हेल्थ हा पण एक वर्ल्ड CSR सस्टेनेबिलिटी कडनं दिला जाणारा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. सो आपलं खूप मोठं भाग्य आहे की आज आपल्याला थत्ते मॅडम पोडियम वरती मिळालेले आहे. त्यांचं खूप खूप स्वागत. आपल्या दुसऱ्या गेस्ट, अच्छा सॉरी, रुपाली मॅम, रुपाली मॅम will felicitate. Yes, please. हे C पॉझिटिव्हचं एक छान किट आहे. मॅडमना आमच्याकडे सप्रेम भेट. दुसऱ्या आपल्या गेस्ट आहेत डॉक्टर अरुणा उमराणीकर, ज्या MBBS MD आहेत. गायनेकोलॉजी आणि ऑब्स्टेट्रिक्स मध्ये त्यांची MD आहे. MD एक्झाम मध्ये त्या गोल्ड मेडलिस्ट होत्या. पुणे युनिव्हर्सिटी विजय मेडिकल कॉलेजमध्ये त्या शिकवतात आणि वेगवेगळ्या रिनाउंड युनिव्हर्सिटीज मध्ये त्या MBBS MD च्या एक्झामिनर म्हणून असतात. सध्या त्या ऑनररी कन्सल्टंट म्हणून KEM पुणे मध्ये कार्यरत आहेत आणि हर्षवर्धन मेडिकल फाउंडेशन आणि मीरा फाउंडेशनच्या त्या मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत. सो इतकं एकदम सशक्त पोडियम आपल्याला मिळालेलं आहे. सो आता मी रुपाली मॅडमना रिक्वेस्ट करेल की शी कॅन जॉईन देम. आणि फर्स्ट लेट्स फेलिसिटेट. थँक्यू. पुन्हा एकदा सर्वांना मनापासून नमस्कार. आजच्या महत्त्वाच्या विषयांकडे आपण आता वळतोय, पॅनल डिस्कशन. आणि जसं आता अपर्णा मॅडमने सांगितलं त्याप्रमाणे अतिशय भारदस्त व्यासपीठ आज आपल्याला साही आपल्या सगळ्याच पॅनलिस्टच्या माध्यमातून मिळालेलं आहे. आजच्या पॅनल डिस्कशनकडे पहिल्या विषयाकडे आपण आता वळूयात आणि सुरुवात करूयात. डॉक्टर अरुणा, इट्स अन इमेन्स प्लेजर अँड ऑनर फॉर अस. माझा पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी असणार आहे, मेनोपॉजचं ॲव्हरेज वय काय आहे आणि त्या फेजमध्ये एक्झॅक्टली फिजिओलॉजिकल आणि बॉडीली चेंजेस काय होतात एका स्त्रीच्या शरीरामध्ये? ओके, टू बिगिन विथ मला रुपालीचे धन्यवाद म्हणायचे आहे. याचं कारण तिने मला आज इथे बोलवलं आणि मला तुम्ही लोकांशी जे काय आपण बोलणार आहोत ते चान्स मिळाला. दुसरं म्हणजे कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर न्यू वेंचर इन पुना. थँक्यू आय एम अरुणा. शुअर यू विल डू व्हेरी वेल. आता मिनोपॉज म्हणजे एक शब्दच सांगतो की मेन्स्ट्रुएशन पॉज होतं तेव्हा त्याला आपण मिनोपॉज म्हणतो, बरोबर. याच्या आधी मी थोडीशी माहिती तुम्हाला देते म्हणजे ज्याच्यावरनं तुम्हाला जास्त कल्पना येईल मी काय बोलते त्याच्याबद्दल. मध्ये मध्ये थोडंसं इंग्लिश मिक्स केलं तर चालेल सगळ्यांना. ॲब्सोल्युटली, काहीच प्रॉब्लेम नाही. जेव्हा एक मुलगी जन्म घेते तेव्हा तिचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स म्हणजे युट्रस, ओव्हरीज हे तयार झालेले नसतात, ते परिपक्व नसतात. साधारण वयवर्ष 10 ते 12मध्ये ओव्हरीचं काम सुरू होतं. त्याच्यामुळे इस्ट्रोजन नावाचं फिमेल हॉर्मोन तयार होतं आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक ओव्हरीमध्ये जे स्त्रीबीज असतात किंवा ओव्हम असतात ते एक दर महिन्याला एक ओव्हम परिपक्व होतो. या काळामध्ये गर्भाशयामध्ये तयारी चालू असते की समजा प्रेग्नन्सी राहिली तर सगळी तयारी याच्यासाठी की तो गर्भ वाढण्यासाठी गर्भाशयाचं जे लायनिंग अस्तर असतं ते वाढतं, ते जाड होतं आणि अशाप्रमाणे ही सर्व तयारी चालू असताना प्रेग्नन्सी राहिली नाही ते स्त्रीबीज तर डेड होतं आणि गर्भाशयाने तयार केलेली सगळी तयारी गर्भाशय बाहेर टाकून देतं, ज्याला आपण पिरियड म्हणतो. तर हे पिरियड सुरू होतात साधारण 10 ते 12 वयोगटामध्ये. हल्ली आपल्याला बऱ्याच वेळा असं दिसतं की खूप लहान वयामध्ये सुद्धा मुलींना पिरियड सुरू होतात, 9-10 वर्षामध्ये. कदाचित गुड न्यूट्रिशन, कदाचित काय म्हणायचं, चांगली वाढ झाल्यामुळे हे शक्य आहे. पण साधारण 12 ते 13 वयोगटामध्ये हे पिरियड सुरू होतात आणि ह्यावेळेला हे इस्ट्रोजन हॉर्मोन शरीरामध्ये येतं, ज्याच्यामुळे स्त्रीच्या शरीरामध्ये अनेक वेगवेगळे बदल होतात जे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ब्रेस्टची वाढ होते वगैरे वगैरे. आता साधारण वयवर्ष 45 ते 50 ह्या काळामध्ये
हळूहळू हे इस्ट्रोजनचं जे हॉर्मोन आहे त्याची लेवल कमी 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 होत जाते आणि एका पॉईंटला आपला पिरियड बंद होतो. जेव्हा एक वर्षभर पिरियड येत नाही तेव्हा आपण म्हणतो की या बाईला आता मिनोपॉज झाला. हे 45 ते 50 हे पण वय आता थोडंसं कमी जास्त आपल्याला दिसतं. खूप बायकांना इवन 50च्या नंतरसुद्धा पिरियड्स येत असतो. अर्थात अशा वेळेला आपण बाकीच्या टेस्ट करणं जरूर असतं की ज्याच्यामुळे आपल्याला आणखी काही प्रॉब्लेम नाही ना हे करण्यासाठी. समजा गर्भाशयामध्ये ट्यूमर्स आहेत, ओव्हरीचे ट्यूमर्स आहेत वगैरे वगैरे, तर याला आपण मिनोपॉज म्हणतो. आणि हे जे इस्ट्रोजन कमी होतं त्याच्यामुळे काही काही जे साईड इफेक्ट्स असतात ते काय होतात त्याची थोडीशी कल्पना मी तुम्हाला देते. पहिल्यांदा इमिजिएट साईड इफेक्ट जे थोडे दिवस राहतात, ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम ते नाहीसे होतात. फॉर एक्झाम्पल हॉट फ्लॅशेस. बाईला सडनली डोक्यापासून पायापर्यंत गरम 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 काहीतरी होतं, स्वेटिंग होतं आणि खूप अनकम्फर्टेबल वाटतं. हे काही काही बायकांना खूप वेळा होतं, काही काही बायकांना कळतसुद्धा नाही. एखादी बाई शेतात काम करत असते, ती कधी कंप्लेंट नाही करणार असं मला झालं. पण आपल्यासारखे एज्युकेटेड लोक कदाचित किंवा काही काही लोक जे अतिशय हाय स्ट्रंग आहेत त्या लोकांना ह्याचा नक्कीच त्रास होईल. त्याचप्रमाणे नाईट स्वेटिंग. सडनली रात्री भरपूर घाम येतो आणि तुम्ही जागे होता. त्याच्यानंतर झोपेचा पण थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, इन्सोम्निया आपण त्याला म्हणतो. आणि हे सगळे हॉर्मोनल चेंजेसमुळे हे सगळं होत असतं. आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम जसं आपल्या शरीराला सवय होते या लोअर हॉर्मोनची, त्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी नाहीशा होतात. याच पिरियडमध्ये इरिटॅबिलिटी खूप वाढते. एखादी बाई जी एरवी भयंकर शांत आणि समंजस असते ती एकदम छोट्याशा कारणावरनं भरपूर चिडते किंवा आपल्याला फरक लक्षात येतो की हे अशी नव्हती पूर्वी. तर किंवा थोडासा सेल्फ कॉन्फिडन्स कमी होतो त्याच्यामध्ये. आणि थोडीशी कसली तरी तिला भीती वाटत असते की आता आपला मिनोपॉज झाला आहे किंवा मिनोपॉज सुरू झाला आहे आणि त्याच्यामुळे सायकॉलॉजिकली तिला एक डिप्रेशन येत असतं. तर या सगळ्या ज्या टेम्पररी गोष्टी आहेत या ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम निघून जातात. पण बाकीच्या काही लॉंग टर्म जे त्याचे इफेक्ट्स आहेत मिनोपॉजचे ते मात्र तुम्ही जिवंत असेल तोपर्यंत त्याची काळजी घ्यायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ऑस्टिओपोरोसिस. ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे हाडामधलं कॅल्शियम कमी झाल्यामुळे, हाडं ठिसूळ झाल्यामुळे फ्रॅक्चर्स लवकर होतात. तुम्ही थोडंसं कुठेतरी पडलात, हाताला फ्रॅक्चर झालं, पायाला फ्रॅक्चर झालं, हे कॉमनली होतं. तर हा एक प्रकार झाला. दुसरं म्हणजे कार्डियाक प्रॉब्लेम्स. तुम्ही जर कम्पेअर केलात मेल्स आणि फिमेल्स तर या साधारण मिनोपॉजपर्यंत येईपर्यंत बायकांमध्ये कार्डियाक प्रॉब्लेम्स म्हणजे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटॅक्स फॉर एक्झाम्पल, हे खूप कमी प्रमाणात असतात कम्पेअर टू मेल्स. पण मिनोपॉज नंतर हे प्रमाण खूप वाढतं. म्हणजे पुरुषांच्या आणि बायकांच्या तुलनेमध्ये हा जो गॅप होतो तो खूप कमी होतो. कारण इस्ट्रोजन हे आपल्या हार्टला प्रोटेक्ट करत असतं आणि ते जसं जसं कमी होतं तसं तसं हे प्रॉब्लेम्स वाढतात. जसं ऑस्टिओपोरोसिस होतं. दुसरं म्हणजे वेट गेन हे अतिशय कॉमन सिम्पटम आहे. थोडंसं आपण रिलॅक्स पण असतो, थोडंसं आपल्या आयुष्यामध्ये पण आतापर्यंत आपण जे स्ट्रगल केलेलं असतं ते थोडं कमी झालं असतं, हे पण एक कारण असेल. पण पोटावरची चरबी, ॲब्डॉमिनल फॅट हे नक्की वाढतं. आणि बाकी चे प्रॉब्लेम्स म्हणजे वजायनल ड्रायनेस. खूप बायकांना याची कंप्लेन असते की आणखी काय राहिलं, हेअर फॉल इज अनदर व्हेरी कॉमन फॅक्टर which bothers so many women during this period. आपल्या गर्भाशयाच्या बाजूचे जे मसल्स असतात ते थोडेसे वीक झाल्यामुळे कधीकधी योनिमार्ग वजायनामधनं गर्भाशय बाहेर येतं, ज्याला आपण प्रोलॅप्स म्हणतो. हे आपल्याला कॉमनली पोस्ट मिनोपॉजल एजमध्ये दिसून येतं. काही युरिनरी सिम्पटम्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी युरिनची, कधीकधी अर्जन्सी म्हणजे युरिन पास करायची म्हटल्यानंतर मला लगेच जायला पाहिजे,
हे छोटे छोटे युरिनरी प्रॉब्लेम्स पण सुरू होतात. आणि त्याच्याबरोबर पिरियड्स हे कधी कधी खूप उशिरा येतात, 2-3 महिन्यांनी येतील, कधी कधी खूप लवकर येतात, खूप फ्रिक्वेंटली येतात, 15 दिवसांनीच येतात, कधी कधी जास्त रक्तस्राव होत असतो, कधी कधी ब्लिडिंग एकदम कमी असतं. अशा वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये जाऊन शेवटी 1 वर्षभर जर तुम्हाला पिरियड नाही आला तर आपण म्हणतो आता तुम्ही मेनोपॉजल आहात. पण या मधल्या काळामध्ये या सगळ्या गोष्टींची काळजी अशासाठी घेतली पाहिजे की रुटीन गायनॅक चेकअप जो प्रत्येक स्त्रीने करायला पाहिजे. म्हणजे अराउंड 40 किंवा अदरवाईज ऑल्सो, किंवा तुमचे पिरियड बंद नाही झाले, 50 वर्ष होऊन गेली, तर या सगळ्यांनी गायनॉकॉलॉजिस्टकडे जाऊन एक रुटीन गायनॅक चेकअप, त्याच्याशिवाय पॅप स्मिअर जे गर्भाशयाच्या तोंडाचं पाणी आपण तपासतो, कॅन्सरचे टेस्ट असते ती, किंवा सोनोग्राफी, या सगळ्या गोष्टी करून घ्यायला पाहिजे. तर हे थोडेसे आणखी काय, ब्रेस्ट एक्झामिनेशन इज अनदर थिंग. म्हणजे हे जे आपण इन्सिडन्स ऑफ कॅन्सर ब्रेस्ट म्हणतो, तर सेल्फ एक्झामिनेशन इज द बेस्ट एक्झामिनेशन. तुम्हाला त्याच्यामध्ये जर काही वाटलं की आपण याच्यामध्ये काय छोटासा नॉड्यूल लागला, काही लागलं, ते इमिजिएटली तुम्ही त्याच्यासाठी डॉक्टरकडे जायला पाहिजे. सत्य मॅम, माझा पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. मेनोपॉजमध्ये महत्त्वाचे मानसिक बदल किंवा सिम्पटम्स स्त्रीला काय जाणवतात? आता अरुणाताई म्हणाले त्याप्रमाणे वेगवेगळी सिम्पटम जी शारीरिक लक्षणं त्यांनी बरीचशी सांगितली. त्याच्याबरोबर त्यांनी मानसिक त्यांनी उल्लेख केला इरिटॅबिलिटी, की पटकन चिड येणं आणि पटकन तोल जाणं काही गोष्टीत, इम्पल्सिव्हली काही गोष्टी करणं ज्या एरवी ती व्यक्ती करणार नाही. आता हा जो बदल आहे ना, ह्याच्यामध्ये सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की त्या बाईची स्वतःची मानसिकता कशी आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण त्यांनी वेगवेगळी जी लक्षणं सांगितली ती प्रत्येक स्त्रीला होतातच असं नाही. जर त्याच्याकडे लक्ष ठेवणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यावेळी त्या बाईला काय पाहिजे असतं की आपल्या जवळच्या माणसांचा सपोर्ट. तर त्याच्याच नंतर तिला काम करायची इच्छा नाही झाली किंवा कारण नसताना रडू येतं खूप वेळा, तर अशा वेळी घरातल्या माणसाने समजून घेतलं पाहिजे की ही बाई एरवी अशी नव्हती, सध्याच्या या मानसिकतेमुळे ती वागते. त्यामुळे घरच्या माणसांनी इमोशनल सपोर्ट त्यावेळी दिला तर खूप ही लक्षणं कमीसुद्धा होऊ शकतात. ते त्या म्हणाले त्याप्रमाणे की हा वयाचा असा टप्पा आहे की त्यावेळी अनेक बदल होत असतात, फक्त शारीरिक बदल नसतात. त्या बाईचं घरातलं स्टेटस, त्या बाईला घरातल्या जबाबदाऱ्या, या अनेक गोष्टींमध्ये बदल होत असतात. आणि आपल्याला काय दिसतं, एकंदर कुठल्याही व्यक्तीची जी वाढ सुरू होते ती आपल्याला दिसते की जन्मापासून ती जी सुरू होते ती वयाच्या 17-18व्या वर्षीपर्यंत तो पिरियड असतो, तो वाढीचा असतो. त्याच्यानंतर प्लॅट्यू असतो. ते 20 ते 40पर्यंत जो तो प्लॅट्यू असतो, त्याचा फारसा बदल होत नाही. 40च्या नंतर त्या व्यक्तीची शारीरिक जडणघडण थोडी उतरंडीला लागते. पण ती जेव्हा त्याची प्रत्यक्ष लक्षणं दिसतात तोपर्यंत 50शी आलेली असते. म्हणजेच काय की 40 ते 50 हा काळ असा असतो की थोडीशी उताराला लागलेली गाडी असते. पण जेव्हा लक्षणं दिसतात तेव्हा त्या व्यक्तीला कळतं की काय. तर त्याप्रमाणे हे 50शीच्या सुमाराला होणारं जे लक्षण आहे, तर त्या बाबतीत आपल्याला दिसतं की अनेक बायका अशा असतात की त्यांना आपली पाळी आली गेलेली कळत पण नाही. तुमच्याकडे पण अशा तुमच्याकडे येतीलच असं नाही अर्थातच. पण म्हणजे अशाही कितीतरी बायका असतात की ज्यांना मी अगदी आता सगळ्या मैत्रिणी बसल्यात म्हणून सांगायला हरकत नाही. माझ्या स्वतःच्या बाबतीत मी सांगते, माझी पाळी जेव्हा गेली 3 महिने 4 महिने मला कळलंच नाही. आणि मग 4 नंतर माझ्या 4 महिने लक्षात आलं की अरे आपल्याला गेले 4 महिने काहीच वापरायला लागलं नाही म्हणजे बहुतेक गेलेली दिसते. म्हणजेच काय की ती प्रत्येकाच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल जी भीती असते. दुसरी गोष्ट अशी दिसते की काही व्यक्ती असतात ज्यांना आम्ही प्लॅसेबो रिस्पॉन्डर्स म्हणतो, की त्यांनी नुसतं ऐकून सुद्धा त्यांना भीती वाटते. तर त्यांना समजा 4 मैत्रिणी असल्या, त्यांनी सांगितलं की अगं मला ना असा त्रास झाला, माझे 6 महिने इतके वाईट गेले, माझी मानसिक स्थिती इतकी वाईट होती, की अशा प्लॅसेबो रिस्पॉन्डर्स ज्या बसतात त्यांच्या मनात लगेच हाच विचार सुरू होतो, अरे बापरे म्हणजे मला असं सगळं होणार की काय. तेव्हा त्या रिस्पॉन्डर ज्या व्यक्ती असतात ना त्या आपण मनाच्या कमकुवत असं नाही म्हणू शकत, पण दे आर व्हेरी सजेस्टिबल.
त्यामुळे इतरांनी सांगितल्यावर सुद्धा काही काही लक्षणं त्याची जी मानसिक आहेत ती त्यांना जास्त जाणवायला लागतात. त्यामुळे आपण हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे की त्या व्यक्तीची कोपिंग स्ट्रॅटेजी किती आहे, कशी आहे. इज दॅट पर्सन रेझिलियंट ऑर नॉट. कारण हा आयुष्यातला मोठा बदल आहे. अगदी त्या मोठ्या बदलाला तोंड देताना आपल्या स्वतःची कोपिंग स्किल वाढवणं हा सुद्धा खूप त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे ठीक आहे, मला काही शारीरिक होऊ शकतो त्रास, पण हा काही त्रासापेक्षा हा ट्रान्झिएंट पिरियडमधला त्रास आहे फक्त. इट्स नॉट गोइंग टू बी देअर ऑल द टाईम. त्यामुळे मला हा थोडा सहन करायचा आहे, ही जर मानसिकता असेल तर त्याचं तुम्ही यू वोंट बी म्हणजे ओव्हर रिस्पॉन्डिंग टू दॅट. त्यामुळे हे पण लक्षात आपल्याला घ्यायला पाहिजे. ओव्हर थिंकिंग पण त्याच्यामुळे असतं. म्हणजे त्याच्याबद्दल विचार तुम्ही करत राहिला सारखा की अरे बापरे होणार आहे की काय, होणार आहे काय. तर जसं म्हणतो आपण की भीत्यापाठी ब्राह्मण राक्षस, तसंच त्याच्यातनं खरंच काहीतरी व्हायला लागण्याची शक्यता खूप असते. पण आत्ता डॉक्टरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे त्या गोष्टीकडे आपण खूप दुर्लक्ष करून पण चालणार नाही. कारण त्याच्यामधनं आणखीन काहीतरी कॉम्प्लिकेशन होण्याच्या आधी आपल्याला जर कळायचं असेल तर त्याच्यासाठी आवश्यक तपासण्या त्या काळामध्ये करून घेणं ही खूप आवश्यक मला गोष्ट वाटते. येस, खूप छान सांगितलं सत्य मॅडम तुम्ही. अरुणा मॅम, तुमच्याकडे माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की हार्मोन्सचा मेनोपॉजमध्ये नक्की महत्त्वाचा रोल काय असतो आणि हार्मोन थेरपी किती सेफ आहे? कारण हल्ली बऱ्याचदा आपण ऐकतो की मेनोपॉजचा खूप त्रास होतोय की हार्मोन, आय एम ऑन हार्मोन थेरपी लेटली. सो ॲक्च्युली हॉर्मोन्सचा उपयोग म्हणजे मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे की मिनार्की म्हणजे जेव्हा पिरियड सुरू होतो त्यावेळेला हॉर्मोन्समुळे बाईच्या शरीरात जे बदल होतात की ब्रेस्टचे डेव्हलपमेंट या सगळ्या गोष्टी हॉर्मोन्समुळे होतात. आणि हॉर्मोन्सचा नंतरचा इफेक्ट म्हणजे पुढच्या सगळ्या काळामध्ये जसं मी सांगितलं आपले बोन्स स्ट्रॉंग होण्यासाठी इस्ट्रोजन हॉर्मोनची जरूर असते वगैरे. पण आता बेसिक कन्सेप्ट असा की समजा मेनोपॉज नंतर तुम्ही हॉर्मोन रिप्लेस करणार का या बाईला, तिची सगळी म्हणजे नॉर्मल रुटीन चालू राहण्यासाठी किंवा तिची मेंटल आणि फिजिकल हेल्थ चालू राहण्यासाठी. तर पहिल्यापासूनच बेसिक अप्रोच ऑलवेज हॅज बीन की लिव्ह इट अलोन, आय मीन गिव्ह इट ओनली इफ नेसेसरी. याची वेगवेगळी कारणं आहेत की काही बायका मी जसं तुम्हाला सांगितले आहेत त्या इतक्या हायस्ट्रंग असतात की दे कॅनॉट लिव्ह देअर नॉर्मल लाईफ वेन मेनोपॉज स्टार्ट्स. आणि त्यावेळेला त्यांना थोडंसं काम देम डाऊन, यू नीड टू गिव्ह लिटल बिट ऑफ हॉर्मोन्स. बट इफ यू कॅन ॲज थत्ते मॅडमने मेन्शन केलं की इफ यू कॅन काउन्सिल देम अँड यू कॅन टेल देम वाय दिस इज हॅपनिंग अँड यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट, आय थिंक मोस्ट ऑफ द विमेन विल अग्री टू दॅट. पण ते तरी पण हॉर्मोन्स देण्यामध्ये दुसरा म्हणजे फायदा म्हणण्यापेक्षा मी त्याच्यापेक्षा असं म्हणेन की हॉर्मोन्स दिल्यामुळे काय त्रास होऊ शकतो ते पण आपल्याला माहिती पाहिजे. ते खूप महत्त्वाचं आहे. आपण जर आतापर्यंत झाले सगळे रिसर्चेस पाहिले तर साधारण 5 वर्षापर्यंत आपण कम्पॅरेटिव्हली सेफली हॉर्मोन्स देऊ शकतो. आपण प्रत्येकाला देतो असं नाही, पण द्यायला लागलं तर 5 वर्षानंतरचा कॅन्सर ब्रेस्टचा इन्सिडन्स हा खूप जास्त आहे जे लोक हॉर्मोन्स घेतात त्यांना. सो त्यामुळे आपण 5 वर्षापेक्षा कमी जास्तीत जास्त हॉर्मोन्स आयडियली वापरावेत. अनलेस तुम्हाला काही कारणाने हॉर्मोन द्यायची नंतर जरूर पडली, समजा फ्रॅक्चर झालं ते हील होत नाही आहे, तुम्हाला कधी कधी इस्ट्रोजन हॉर्मोन सप्लिमेंट करायला लागतं जस्ट फॉर द ग्रोथ. सो ह्या सिच्युएशन सोडल्या तर हॉर्मोन्स दिल्यामुळे हा एक म्हणजे गैरफायदा आहे. दुसरं हे जे काय म्हणतो आपण पॅरालिसिस, स्ट्रोक किंवा डीप वेन थ्रॉम्बोसिस, DVT आपण त्याला म्हणतो, ह्याचे पण इन्सिडन्सेस वाढत जातात जर तुम्ही कंटिन्युअसली हॉर्मोन्स घेतले तर. त्यामुळे आपण हॉर्मोन थेरपी ॲज अ रुटीन सहसा देत नाही, पण जरूर लागली तर हे देऊ शकतो. दुसरं म्हणजे गर्भाशयाचा आपण नेहमी देताना इस्ट्रोजन फक्त देतो, पण समजा गर्भाशय इंटॅक्ट असलं म्हणजे हिस्टेक्टमी झालेली नाही आहे अशा पेशंटमध्ये तुम्हाला इस्ट्रोजन आणि त्याच्याबरोबर
प्रोजेस्ट्रॉन हे दुसरं हॉर्मोन द्यायला लागतं. कारण तुम्ही कंटिन्युअसली इस्ट्रोजन दिलं तर गर्भाशयाचं कॅन्सर म्हणजे एंडोमेट्रियल कॅन्सर ज्याला आम्ही म्हणतो त्याचा इन्सिडन्स वाढतो. तर त्यामुळे हे सगळे औषधं आहेत ती थोडी केअरफुली काळजीने वापरायला पाहिजेत. म्हणजे असंच आपण कोणाला हॉट फ्लॅशेस आले, कोणी आपल्याकडे आलं तर आपण लगेच काय हॉर्मोन थेरपी नाही सुरू करत. पण काही काही सिच्युएशन्समध्ये तुम्हाला ही द्यायला लागतात. आणि जर तुम्ही गर्भाशय इंटॅक्ट असलं तर इस्ट्रोजन बरोबर प्रोजेस्ट्रॉन नावाचं दुसरं हॉर्मोन पण द्यायला लागतं, ज्याच्यामुळे तुम्हाला कॅन्सर, युट्रसच्या कॅन्सरची शक्यता कमी होते. ओके. हो, कारण बऱ्याचदा आपण हल्ली ऐकतो हार्मोन थेरपी बऱ्याच जणांना दिली जाते. सो ही खूप महत्त्वाची माहिती, त्याचे साईड इफेक्ट आणि किती हार्मोन थेरपी, अर्थात डॉक्टर आपले असतातच. पण थँक्यू अरुणा मॅम, खूप छान इन्फॉर्मेशन. हार्मोनल इम्बॅलन्सचा किंवा चेंजेसचा आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावरती कसा परिणाम होतो मॅडम? आता ती आयुष्यातली जी तो टप्पा आहे त्या टप्प्यामध्ये जे बाकीचे बदल होतात त्या सगळ्यांचा जास्त परिणाम होतो. ओके. म्हणजे साधारण ते वय काय आहे की मुलं मोठी होतात, त्यांची स्वतंत्र होतात, त्यांचं आयुष्य, त्यांच्या प्रायोरिटीज बदलतात. आणि अशा वेळी आपल्याला खूप वेळा जाणवतं की ज्या बायका मूल होईपर्यंत करिअर करत होत्या, नोकरी करत होत्या, फक्त पहिलं मूल झाल्यानंतर बाळाला बघायची व्यवस्था नसली किंवा कुठे ठेवणं त्यांना पसंत नसलं तर मग अशा वेळी बाई नोकरी सोडते. आता ती नोकरी सोडल्यानंतरचा काळ आहे तो पूर्ण बिझी जातो त्या मुलांकडे बघण्यात, त्यांचे मोठं करण्यामध्ये. पण त्या मुलांची वय जेव्हा 12, 14, 15 होतात अशा वेळी त्यांना जी आईची फारशी गरज नसते. मग अशा वेळी जो मोकळेपणा येतोय, ज्याला एम्प्टीनेस सिंड्रोम म्हणतात, एक थोडंसं रिकाम पण आपल्याला जाणवायला लागतं. ती नुसती कल्पना आहे. म्हणजे तसं काही प्रत्येकाला वाटतं असं नाही. हां, पण तरी सुद्धा ती जे आता मला घरामध्ये माझी फारशी गरज नाही कोणाला, ही भावना आहे. त्या भावनेमुळे So, होणारा जो कदाचित फरक माझं असतो इम्पॉर्टन्स घरातलं कमी होतंय की हो. काय, ही भावना थोडीशी आहे ना. आणि खूप वेळा त्यामुळे काही बायका गरज नसली तरी अनेक गोष्टी मुलांच्या आणि नवऱ्याच्या करत राहतात. आणि त्यामुळे त्यांना वाटतं की म्हणजे मग आपला रोल फुलफिल करतोय आपण. खरं त्यांना काही गरज नसते. आणि लहानपणापासून आपण जर त्यांना स्वावलंबन शिकवलं असेल तर वयाच्या 8व्या 9व्या वर्षानंतर सुद्धा सगळ्या गोष्टी मुलं पण मॅनेज करू शकतात. पण आय एम इंडिस्पेन्सिबल ही त्यांची भावना जी असते की घरात मी नसले तर घर चालणारच नाही. आणि त्यामुळे त्या स्वतः करत राहतात अनेक गोष्टी. आता त्या करत राहण्यामुळे त्याचं जे ओझं असतं त्याच्यामुळे होणारा अनेक मानसिक आपल्याला दिसतो त्रास. आता त्याच्यामध्ये म्हणून आता रुपालीने जे सांगितलं का अस्मी सुरू करण्याच्या मागची कल्पना आमची काय होती, ती सुद्धा हीच आमची होती की आमच्याकडे IPSमध्ये ज्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी लोक मानसिक त्रासासाठी येतात आणि आमचे बहुतेक सर्व IPSचे कार्यक्रम दे आर बेस्ड ऑन द नीड्स एक्सप्रेस बाय द सोसायटी. त्यामुळे जेव्हा अशा बायका यायच्या 40-42 वर्षाच्या आणि अनेक फिजिकल सिम्पटम्स घेऊन यायच्या आणि खरं त्याला कुठलाही फिजिओलॉजिकल बेसिस नसायचा. मग या बाईंना हा त्रास केव्हा होतो ह्या शोधायला सुरुवात केल्यावर आमच्या लक्षात आलं की त्यांची गरज खरी आहे ती स्वतःला समजून घेण्याची आणि आपल्या कोशातून बाहेर यायची. की इतके वर्ष घराला माझी गरज होती आणि आता माझी गरज नाही, मग माझ्या अस्तित्वाला अर्थ काय राहिला. आणि म्हणून आम्ही ठरवलं की अशासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही आमच्याकडे खरं म्हणजे बहर नावाचा एक ग्रुप सुरू केला जो 4 आठवडे दर शनिवारी 3 तासाचा असायचा. पण त्याच्यात बायका रजिस्टर करून यायचा. तो चालू होता काही वर्ष, अजूनही चालू आहे. पण आमच्या लक्षात आलं की त्या जितक्या बायका रजिस्टर करतील आणि येतील त्यांच्यापर्यंतच आम्ही पोचतोय आणि समाजाची गरज आहे ह्याच्यापेक्षा खूप मोठी आहे. त्यामुळे IPSमध्ये हे करण्यापेक्षा बाहेर जाऊन ते करणं आणि बायकांच्या ग्रुप्सना वेगवेगळ्या ॲड्रेस करणं या बाबतीत हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे ते काम रुपालीने हाती घेतलं आणि ते उत्तम रीतीने ती करते. पण म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की आजचा विषय आणि अस्मी याचा संबंध कुठे जोडला जातो की 40च्या पुढच्या बायकांसाठी सुरू केला. याचाच अर्थ काय की त्यांच्या आयुष्यातली ती स्टेज आहे. अशा वेळी त्यांनी स्वतःला समजून घेणं
आणि स्वतःवरती काम करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे तू म्हणतेस तसं की मानसिक वेगवेगळ्या समस्या सुरू होतात, त्या आपण तिथल्या तिथेच त्याला प्रिव्हेंटिव्ह मेजर काय घेता येईल त्या दृष्टीने आपण याच्याकडे बघायला पाहिजे. सो म्हणजे आपण जे नाही म्हणतो की फॅक्टर विदिन माय कंट्रोल, माझ्या नियंत्रणात ते असू शकतात जर मी वेळीच त्याचा विचार केला आणि त्याच्यावर ऍक्शन घेतली तर. म्हणजेच मेनोपॉजच्या बाबतीत सुद्धा की माझ्या कंट्रोलमध्ये कधी मेनोपॉज यावा ते किंवा नाही. कधी येऊ नये नाही, पण आल्यावर मी त्याच्याबद्दल काय करू शकते हा त्याच्यातला महत्त्वाचा. महत्वाचा मुद्दा आहे. येस, अगदीच बरोबर सांगितलं मॅडम. अरुण आंटी, हे सिम्पटम्स जे तुम्ही म्हणालात फिजिओलॉजिकल आणि बॉडीली चेंजेस, हे सगळ्याच स्त्रियांमध्ये सारखे असतात का? हे जे ऑस्टिओपोरोसिस वगैरे हे जे मी सांगितलं हे बऱ्यापैकी कॉमन असतं सगळ्यांमध्ये. पण तुमचा जर डाएट किंवा तुम्ही जर काळजी घेतलीत की कॅल्शियम सप्लिमेंटेशन किंवा विटॅमिन डी सप्लिमेंटेशन, आपल्याकडे न्यूट्रिशनिस्ट त्याच्यानंतर बोलणार आहेत त्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त बोलत नाही, पण अशी जर काळजी घेतली तर तुम्ही बऱ्यापैकी हेल्दी राहू शकता, असं नाही. आणि दुसरं म्हणजे माझ्या मते हा जो पिरियड आहे हा तुमचा लाईफ एन्जॉय करायचा पिरियड आहे. कारण साधारण 45-50च्या सुमारास तुमच्या तुम्ही यू हॅव स्ट्रगल्ड हार्ड ऑल युअर लाईफ लुकिंग आफ्टर फॅमिली, वर्किंग आउट वगैरे वगैरे. पण आता ह्या काळामध्ये मुलं थोडीशी सेटल झालेली असतात, तुमचे बाकीचे जे हे प्रॉब्लेम्स आहेत ते बऱ्यापैकी कमी झालेले असतात. सो इफ यू लुक ॲट लाईफ पॉझिटिव्हली, तुम्हाला तुमचं लाईफ कसं एन्जॉय करायचं हे जर तुम्ही ठरवलं, म्हणजे मे बी टू कीप युअर सेल्फ फिट, एक्सरसाइज, डाएट. दुसरं म्हणजे हॅव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, हॅव एन्जॉय सोशलायझेशन. ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याने तुमचं आयुष्य बदलून जातं आणि त्यामुळे ह्या गोष्टी या काळामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या आहे. आणि हल्ली लॉन्जिव्हिटी तुम्हाला माहिती आहे, सगळ्यांची लॉन्जिव्हिटी वाढलेली आहे, त्यामुळे बऱ्यापैकी मेजर काळ आपण पोस्ट मिनोपॉझल सिच्युएशनमध्ये काढतो. तेव्हा या सगळ्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. आणि जर तुम्हाला असं काही वाटलं की आपल्याला डिप्रेशन आलं आहे आपल्याला किंवा रिंकल्स झाले आहेत आपल्याला, या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत याच्यासाठी मला वाटतं की जस्ट लिटल बिट ऑफ काउन्सिलिंग इज मोर दॅन इनफ. And accept the phase as it is gracefully. That is very important. Whatever the phase you are going through, you should accept it gracefully. Then मग छोटे छोटे प्रॉब्लेम आपल्याला प्रॉब्लेम वाटतच नाही. That's right. त्यामुळे आता त्यांनी सांगितलं अरुणाताईंनी, त्याच्याबद्दल पुढचा भाग असा आहे की तुम्ही जेव्हा म्हणता की दिस इज द टाइम फॉर इन युअर लाईफ टू एन्जॉय. आता खूप जणी त्यातल्या अशा असतात की दे थिंक दॅट पेरेंटिंग नेव्हर स्टॉप्स आणि त्यामुळे ते आपल्या मुलांमध्ये गुंततात, आपल्या नातवांमध्ये गुंततात, याची काहीही गरज नसते. आणि त्या ठिकाणी आपले स्वतःचे मानसिक त्रास वाढवत जातात त्या कारण नसताना. म्हणजे आपल्याला खूप वेळा असं दिसतं की ज्या आजार झालेले आहेत त्या आजारसुद्धा त्या नातवांना आपली मुलं समजून सगळं त्याच्यावरती लादायचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यातनं त्यांचे होणारे मानसिक त्रास हे सुद्धा खूप प्रकारचे असतात. त्यामुळे आपल्या लक्षात येईल की उलट मेनोपॉज हे आपल्याकडे काय बघायचं आहे की आता माझी दर महिन्याची हॅसल कमी झाली. दुसरा भाग म्हणजे आय एम नॉट अफ्रेड ऑफ नाव गेटिंग प्रेग्नंट. हा, त्यामुळे आय कॅन हॅव बेटर सेक्स ॲक्च्युली विदाउट एनी फिअर. म्हणजे त्यातल्या पॉझिटिव्ह भागांकडे तुम्ही बघितलात तर त्याच्यात कितीतरी पॉझिटिव्ह गोष्टी आपल्याला दिसून येतात. येस, थँक्यू मॅडम. मॅडम, हा प्रश्न मला आता तुम्हाला विचारायचा आहे. बेसिकली बऱ्याचदा आपण बघतो की अँझायटी, डिप्रेशन आपल्याला अगदी कॉमन दिसतं बायकांमध्ये, पण असा जर त्रास हा मेनोपॉजच्या आधी होऊन गेला असेल तर ड्युरिंग मेनोपॉज तो त्रास बळावण्याची शक्यता आहे का? नाही, म्हणजेच काय, ज्याला या व्यक्तींना आधी एन्झायटी, डिप्रेशन सारखा त्रास आहे याचाच अर्थ काय की आपल्या समोर आलेल्या अनसर्टनिटीजकडे ते कसे बघतात. त्यामुळे प्रत्येक अनसर्टनिटी आपल्याला माहिती आहे की आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींपैकी मॅक्झिमम गोष्टी आपल्या कंट्रोलमध्ये नसतात. तेव्हा आपल्या कंट्रोलमध्ये नसणाऱ्या गोष्टींकडे आपण कायमच जर चिंतेने आणि यांनी बघत राहिलो तर तीच आपली मानसिकता तयार होते. आणि ज्यांची मानसिकता अशी असते त्यांची मेनोपॉज यायच्या आधीसुद्धा आता मेनोपॉज येईल की काय
येईल की काय ह्या भीतीने सुद्धा त्यांना त्रास सुरू होऊ शकतो आणि झाल्यानंतर त्यांना डिप्रेशनची शक्यता म्हणून जास्त असते, कारण त्यांची विचाराची पद्धतच ती बदललेली असते. काय माझ्या आयुष्यात आता संपलं सगळं काही म्हणजे अर्थ. परत आपण जो बघितला तू विचारलात की सगळ्यांनाच हा त्रास होतो का, तर आपण जर ट्रायबल एरियामध्ये बघितलं तर तिथे उलट मेनोपॉज त्यांना त्रासाचा वाटत नाही, कारण त्यांना उलट वाटतं जास्त मुलं पाहिजेत. त्यांच्या दृष्टीने मेनोपॉज म्हणजे आता मला मुलं होणार नाहीत, त्याच्या आधी मला 8 झालेले असतात, 9 झालेले असतात आणि त्यांच्या दृष्टीने शेतात काम करायला मला जास्त माणसं पाहिजेत. त्यामुळे जास्त मुलं होणं हे त्यांच्या दृष्टीने हास्याला असलेलं नसतं, कारण त्यांच्या आयुष्यात काहीच बदल होत नाही त्याच्यामुळे. त्यामुळे आपल्याला दिसतं की डिपेंड ऑन द म्हणजे कुठल्या तुमच्या सोसायटीच्या स्टेटामध्ये तुम्ही आहात. आपल्याला दिसतं की सुशिक्षित बायका किंवा नोकरी करणाऱ्या बायका यांची विचारसरणी असते, त्याच्यामध्ये अर्थातच त्यांचा हा विचार असतो की हम दो हमारा एक, त्यामुळे त्याच्या पलीकडे त्यांना जायचं नसतंच. हा त्यामुळे त्या दृष्टीने त्यांनी काळजी घेतलेली पण असते, पण त्यामुळे त्यांना मेनोपॉज हा त्रासाचा काही भाग आहे त्या दृष्टीने पण वाटत नाही काय. बरोबर. येस. आणि मेनोपॉजचा रिलेशनशिप्सवरती सुद्धा परिणाम होऊ शकतो का? आता रिलेशनशिपवर कधी होऊ शकतो तर घरातली माणसं त्यांना सांभाळून घेणारी नसली तर. जर घरातल्या माणसांनी अगदी मुलं सुद्धा म्हणजे मुलगे सुद्धा जरी असला तरी त्या मुलांना सुद्धा समजावून सांगणं आवश्यक आहे की आईची अवस्था अशी आहे, आईची अवस्था मानसिक अवस्था आता नाजूक आहे. हां, त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीचा बाऊ न करता काही गोष्टी तिच्यापर्यंत न पोहोचवता आपल्या आपण त्या मॅनेज कशा केल्या पाहिजेत हे जर घरामध्ये नवरा आणि मुलगी कदाचित समजू शकेल आईला. हा पण खूप वेळा एकच असतो आणि मुलगाच असतो फक्त. मग त्यावेळी हा प्रश्न खूप येतो की घरामध्ये एक बाई अशा नाजूक अवस्थेची आणि नवरा आणि मुलगा या दोघांना काही त्याची फिकिरच नसते, त्या गावालाच नसतात. त्यामुळे त्यांना समजावून सांगणं सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं असतं. आणि मला वाटतं तुमच्याकडे सुद्धा मेनोपॉजचा प्रॉब्लेम येणाऱ्या बायका असतील तर तुम्ही त्यांच्या जोडीदाराशी पण बोलत असाल. आपल्याकडे जनरली पद्धत नाही आहे की प्रत्येक वेळी बाई नवऱ्याला बरोबर घेऊन येते. अरुणांटी माईक ऑन करायला लागेल. ऑन नाही झाला, 1 मिनिट बघू. मी करते. वर खालून वर करा. आपल्याकडे जनरली अशी पद्धत नाही आहे की बाई नवऱ्याला घेऊन येते आणि स्पेशली या सारख्या सिच्युएशनमध्ये. पण जरूर लागली तर नक्कीच जसं मी सांगितलं की काही बायकांना आयुष्य जगणं कठीण होतं बिकॉज ऑफ दी मेनोपॉजल सिम्पटम्स टेम्पररीली. अशा लोकांना नक्कीच तुम्ही नवऱ्याशी बोलणं जरूर आहे. म्हणजे तुम्ही खरं म्हणजे इन्सिस्ट पण करू शकता की पुढच्या वेळी तुम्ही तुमच्या मिस्टरांना पण. दॅट्स अ गुड आयडिया. अरुणांटी, मेनोपॉज फेस करणाऱ्या स्त्रियांना तुमचा आज काय सल्ला असेल? म्हणजे कसली एक वेगळी विशिष्ट काळजी त्यांनी स्वतःची घ्यायला पाहिजे? मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्ही पहिलं म्हणजे एन्जॉय लाईफ. हा बेस्ट पिरियड ऑफ युअर लाईफ. खरंच सांगते मी तुम्हाला, आपण सगळे इतके स्ट्रगल करतो आपल्या फॅमिलीसाठी, मुलांसाठी आणि ह्याच्यानंतर थोडीशी सेटलमेंट आलेली असते. मी असं म्हणत नाही सगळं सेटल होतं 45-50 वर्षामध्ये. सो कीप युअर सेल्फ फिट. एक्सरसाइज इज अ व्हेरी गुड सोल्युशन टू कीप युअर सेल्फ फिट. डाएट, यू मस्ट फॉलो गुड डाएट. आणि एक जे सप्लिमेंटेशन जरूर आहे ह्या वयामध्ये ते तुम्ही नक्की करायला पाहिजे. आणखी फ्रेंड सर्कल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस एज. यु नो वेन तुम्ही लक्षात घ्या की तुमचे खूप फ्रेंड्स आहेत आणि तुम्ही त्यांच्याबरोबर आयुष्य घालवत आहे. दॅट्स अ डिफरंट सिच्युएशन ऑल टुगेदर. तुमचे कितीतरी प्रॉब्लेम्स त्यांनी सॉल्व्ह होतात. देन ॲटिट्यूड टू लाईफ चेंज होते. आणि याच्याशिवाय जास्त मला वाटतं सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स शी हॅज ऑलरेडी टेकन केअर ऑफ. म्हणून तुम्ही म्हणालात की मित्रमंडळी असावी, त्याच्या बरोबरीने आपल्या बरोबरीच्या मैत्रिणी असल्या तर तुम्ही एकमेकांची ही गोष्ट शेअर पण करू शकता. हा, खूप वेळा हा विषय बोलण्यामध्ये कधी येत नाही. मैत्रिणी जरी असल्या तरी हा विषय आपल्याकडे टॅबू असतो, त्याच्यावर बोललं जात नाही. हा, त्यामुळे ते सुद्धा मैत्रिणींमध्ये शेअर करायला काहीच हरकत नाही. दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे हे समजलं पाहिजे की माझ्या आयुष्यातले वेगवेगळे टप्पे आहेत. त्या टप्प्यातला एक
हिकअप आहे हो. तेवढा हिकअप आहे, त्यामुळे तो जाणार आहे आणि त्याच्यात मला स्वतःला बाहेर काढताना काय करायला पाहिजे हे बघ. आणखी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे हॉबीज. हो. तुम्ही अनेक तुम्हाला हॉबीज असतात ज्या तुम्ही सोडून दिलेल्या असतात कारण तुम्हाला वेळ नसतो आधीच्या आयुष्यामध्ये. त्या हॉबीज जर तुम्ही कल्टिवेट केल्यात किंवा दुसऱ्या काही हॉबीज शिकल्यात, इट्स अ बेस्ट सोल्युशन फॉर ऑल युअर सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स ड्युरिंग मेनोपॉज. येस येस. आणि म्हणून त्यांनी सांगितला जो सल्ला हॉबीचा, तो सुद्धा खूप जण ठरवतात की आपण रिटायर झाल्यानंतर करायची. हा बरोबर नाही. रिटायरमेंटच्या आधी कमीत कमी 5 वर्ष तुम्ही सुरू करायला पाहिजे, कारण ती गोष्ट तुम्हाला आवडायला लागेल आणि मग मला आता त्याच्यात वेळ मिळत नाही असं जाणवेल, तेव्हा मग तुमच्या लक्षात येईल की रिटायर झाल्यावर मला ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्यात आता. ते त्याचे इंट्रोडक्शन त्याच्या आधी झाली पाहिजे तुमची. कारण रिटायर झाल्यावर तुम्ही म्हणालात की आता मी नवीन शिकायला जाणार काहीतरी, तर तुमच्यातला उत्साह खूप वेळा कमी झालेला झालेला असतो. असतो. त्यामुळे तो आधीपासून 5 वर्षात तयारी पाहिजे. आणि आम्ही म्हणतो पुरुषांना सुद्धा ती गरज आहे, कारण सो पुरुषांच्या रिटायरमेंट दृष्टीने प्लॅनिंग मधला हा एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण पुरुषांच्या दृष्टीने देअर लाईफ इज इक्वल टू देअर करिअर, आणि त्यामुळे रिटायरमेंट इज अ व्हेरी बिग चेंज इन देअर लाईफ. त्यामुळे त्यांनी पण आधीपासून जर हॉबीज सुरू केल्या 4-5 वर्ष, तर मग त्यांना रिटायरमेंटच्या नंतर देर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. येस येस, खूपच छान. बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ द पॅनलिस्ट. खूप अतिशय महत्त्वाची आणि चांगली माहिती आज आपल्याला दोघींकडनंही मिळाली. दोघीही नॉलेजचं एक व्यासपीठ आहेत हे मला आधीपासूनच माहिती होतं. आज आपण सगळ्यांनी त्याचा अनुभव घेतला. थँक्यू सो मच सत्य मॅडम. थँक्यू अरुणा. थँक्यू.